الرحمن الرحیم انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ سورۃ زمر آیت نمبر 30 پارہ 23۔ انک میتون آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور ان کافروں نے بھی مرنا ہے۔ پھر قیامت کے دن رب کے پاس جھگڑا ہوگا، اختصام ہوگا، باس مباحثہ۔ اب اس آیت کریمہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی زندگی کے اندر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پر موت آئے گی، اور یہ کافر آپ کے جو دشمن ہیں ان پر بھی موت آئے گی۔ موت آنے کے بعد پھر قیامت کے دن اکٹھا ہونا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ زندہ تھے۔ پہلے سمجھا چکا ہوں کہ وحی آتی ہی تب ہے کہ پیغمبر کریم زندہ ہوں، موت کے بعد تو کوئی وحی آ سکتی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر کی زندگی کے اندر یہ وحی آئی ہے، لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ آگے ایک وقت آئے گا جب کہ آپ میت بن جائیں گے۔ آگے ایک وقت آنے والا ہے جب آپ نے بھی میت بن جانا ہے اور آپ کے ان دشمنوں نے بھی مر جانا ہے، میت بن جانا ہے، اور میت بننے کے بعد قیامت کے دن پھر زندگی ہوگی۔ اب اس میں یہ میت اور میتون صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ صفت مشبہ دوام اور استمرار پر دلالت کیا کرتا ہے۔ آپ پر موت آئے گی تو پھر یہ موت دائمی موت رہے گی۔ جسم پاک میت ہو جائے گا اور اس میں دوام ہوگا۔ جس طرح کافروں نے مرنا ہے اور ان پر جو موت آئے گی تو اس موت کے اندر بھی کیا ہوگا؟ دوام ہوگا۔
یہ پیارے پیغمبر کی زندگی میں آئندہ کے لیے ایک اعلان کر دیا گیا۔ چنانچہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا واقعہ پیش آیا تو ابو بکر صدیق نے آپ کی موت پر جو مختلف آیتیں بطور استشہاد کے پڑھی ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح وہ آیت پڑھی ہے اسی طرح یہ آیت بھی پڑھی ہے، انک میت و انہم میتون۔ اس آیت سے بھی استدلال کیا کہ اللہ پاک نے جو پہلے اعلان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاک جسم نے میت ہو جانا ہے، ابو بکر صدیق نے بتایا کہ اب وہ وقت آ گیا، اب وہ وقت آ گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک میت ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر روز پیارے پیغمبر سے ملاقات کر رہے تھے۔ یہ مرض الوفات میں آخری دن جو پیارے پیغمبر نے بیماری گزاری ہے اور پیارے پیغمبر کے حکم کے مطابق پیارے پیغمبر کے مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے، ہر روز پیارے پیغمبر کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ یہ وفات کے دن بھی صبح نماز کے بعد پیارے پیغمبر سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے ابو بکر صدیق باہر کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ وہاں آپ کو اطلاع ملی ابو بکر صدیق آئے ہیں اور آ کے سیدھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک میں اور آ کے پیارے پیغمبر کی پاک پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتن، آپ کا جسم پاک حیاً زندہ تھا تب بھی طیب تھا، میتن اب میت ہے تب بھی طیب ہے۔ دو حالتیں بنائی ہیں ابو بکر صدیق نے، پہلے حالت تھی حیاً، اب حالت ہے میتن۔ بات سمجھے؟ جب حیاً تھے تب بھی طیب، اور اب جب کہ میت بن چکے ہیں اب بھی طیب۔ اب اس آیت کریمہ سے استدلال کیا اور اعلان کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جام پی چکے ہیں۔ تمام صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب واقعتاً وہ جو اللہ پاک نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جسم پاک میت ہو جائے گا، اب آپ کا جسم پاک میت ہو چکا ہے۔ پھر 3 دن تک جسم پاک آپ کا پڑا رہا۔ اور اس دوران صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا۔ جب تک پیارے پیغمبر کا پاک وجود حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ تھا، اس وقت تک ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں بنایا گیا تھا۔ خلیفہ کب بنایا گیا؟ جب صحابہ کا یقین ہو گیا کہ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے۔ جب تک پیغمبر کریم زندہ تھے خلیفہ کوئی نہیں تھا۔ خلیفہ کب بنا؟ جب پیارے پیغمبر زندہ نہ رہے۔ اب پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ جب تک ابو بکر صدیق زندہ تھا تو عمر خلیفہ نہیں تھا۔ عمر فاروق کو خلیفہ کب بنایا گیا؟
جب ابو بکر صدیق پھر موت کا جام پی گئے، جب تک عمر زندہ تھے تو حضرت عثمان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، حضرت عمر شہید ہوئے، موت کا جام پی گئے، تب حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا۔ پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب خلیفہ کب بنتا جا رہا ہے؟ پہلا جب تک زندہ ہے دوسرا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ خلیفہ کب بنتا ہے؟ جب پہلا زندہ نہیں رہتا۔ اب صحابہ کرام کو خلیفہ وہی مان سکتا ہے جس کا عقیدہ ہو کہ پیغمبر کریم زندہ نہیں ہے، حیات دنیاوی کے ساتھ آپ کا جسم پاک زندہ نہیں ہے، چونکہ دنیا کے سارے معاملات متعلق ہوتے ہیں جسم کی حیات دنیاوی کے ساتھ۔ روح جسم کے اندر رہے، جب تک روح جسم کے اندر رہتی ہے اس وقت تک کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ ہاں جب موت آ گئی، روح جسم سے نکل کے چلی گئی، پرواز کر گئی، اب پیغمبر کریم زندہ نہ رہے تو ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ جو کہتا ہے کہ روح جسم کے اندر ہے اور جسم دنیا کی طرح زندہ ہے، وہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ مان سکتا؟ بولو، مان سکتا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کو وہ مانے گا جس کا عقیدہ ہو کہ پیغمبر کریم زندہ نہیں ہے۔ جو پیغمبر کریم کو زندہ سمجھتا ہے وہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا منکر ہے، عمر فاروق کی خلافت کا، عثمان کی خلافت کا، علی کی خلافت کا منکر ہے۔ ان خلفاء کی خلافت تب ثابت ہوتی ہے کہ مانا جائے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حیات دنیاوی نہیں ہے۔ جو حیات دنیاوی کا انکار کرے گا تو خلافت کو مانے گا، جو پیغمبر کریم کی حیات دنیاوی کا قائل ہے وہ خلفاء کی خلافت کو مان سکتا نہیں ہے۔ تو شیعوں کو کہا جائے کہ وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے، غلط ہے نا؟ وہ جو خلیفہ نہیں مانتے تو یہ نہ ماننا غلط ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ پیغمبر کریم زندہ ہیں، حیات دنیاوی کے ساتھ، جسم کے اندر روح داخل ہے، تو یہ بھی پھر خلیفوں کی خلافت کا منکر ہے۔ شیعہ بھی منکر تھے، یہ بھی وہ سمجھے۔ جو حیات دنیاوی مانتا ہے، روح پاک جسم کے اندر داخل مانتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے اندر روح پاک داخل ہے، جس طرح دنیا کے اندر زندہ تھے اسی طرح زندہ ہیں، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی المرتضیٰ، ان میں سے کسی کی خلافت کا قائل ہو سکتا نہیں ہے۔ خلافت کے منکر شیعہ بھی ہوں تو خلافت کا منکر یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کی مرضی ہے شیعوں کے ساتھ مل جائے، شیعوں کے ساتھ ملتا ہے ایک عقیدہ چھپا کر، دوسرا اس طرح ملتا ہے تو پھر مسجد کو چھوڑ کر امام باڑے میں اس کو جانا چاہیے۔ اچھا جی، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت آیا ہے جب پیارے پیغمبر کا پاک وجود میت بنا ہے، اب صحابہ کرام نے تیسرے دن جا کے دفن کیا ہے پیارے پیغمبر کے پاک جسم کو، تیسرے دن دفن کیا گیا، چونکہ صحابہ کرام قریب قریب تو موجود نہیں تھے، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں، اور دور دراز کے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔
सहाबियों को पता चलता रहा, वो आते रहे आते रहे आते रहे, पैगंबर करीम का आके जनाजा पढ़ते रहे। जनाजा पढ़ना क्या था, आके दरूद पढ़ते थे, दरूद पढ़ के चले जाते थे। हमारी फतुल कदीर, शामी, इनाया, बिनाया, शरह हिदाया, ये मुख्तलिफ किताबें फ़िक़्ह हनफ़ी, मज़हब हनफ़ी की, इन किताबों के अंदर मौजूद है कि सहाबाए किराम ने प्यारे पैगंबर का जनाजा इस तरह पढ़ा है। मसलन 10 आए दरूद पढ़ के चले गए, फिर 10 आए दरूद पढ़ के चले गए, 10 आए दरूद पढ़ के चले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह बाकी सहाबा के अक़वाल मौजूद है फ़िक़्ह की किताबों में। वो कहते हैं रसूल पाक की मौजूदगी में किसी और को इमाम नहीं बनाया जा सकता, बग़ैर किसी को इमाम बनाने के दरूद पढ़ के चले जाते हैं। मसला हज़रत अली का कौल मौजूद है, अंता इमामुना हय्यम व मय्यता। ए समझो, ये फ़िक़्ह की जितनी मुख्तलिफ किताबें हैं, हज़रत अली का, इसी तरह बाज़ दूसरे सहाबा का इरशाद मनकूल है, अंता इमामुना हय्यन व मय्यतन। पैगंबर करीम आपका जिस्म पाक जिंदा था तब भी इमाम आप ही थे, आपका जिस्म पाक अब मय्यत पड़ा है तब भी जिस्म पाक की मौजूदगी में कोई दूसरा इमाम नहीं बन सकता। अंता इमामुना हय्यन व मय्यतन। फिर तीसरे दिन सहाबा ने कब्र में दफन किया। खुद सोचो, सहाबा जब प्यारे पैगंबर के पाक वजूद को दफन कर रहे थे, क्या अकीदा था सहाबा का कि पैगंबर करीम का ये वजूद जिंदा है कि मय्यत है? बोलो, जिंदा पैगंबर को कोई दफन कर सकता है? अब सहाबाए किराम जो प्यारे पैगंबर के पाक जिस्म को दफन कर रहे थे, सहाबा का अकीदा क्या था कि पैगंबर करीम का ये पाक जिस्म अब जिंदा नहीं है, मय्यत समझकर सहाबा ने दफन, मय्यत समझकर सहाबा ने दफन। किसने किसने क्या समझा? क्या समझा? सबने के बाज ने ममाती बन गए, दफन कर रहे हैं। सबका अकीदा क्या है, मय्यत का या जिंदा का? वो समझो है, समझो। तीसरा दिन है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब तीसरे दिन प्यारे पैगंबर के पाक जिस्म को कब्र में दफन किया जा रहा है। वाज़ेह बात है, कोई मोमिन बंदा अपने पैगंबर को जिंदा दफन कर सकता नहीं है। सहाबाए किराम ने दफन किया है तो सहाबाए किराम ने पैगंबर करीम के पाक जिस्म को मय्यत समझा है, मय्यत समझकर दफन किया है। तो सारे सहाबा क्या हो गए, मय्यत समझने वाले या जिंदा? मय्यत समझने वाले या जिंदा? फिर ममाती तो कहो, तो उनको कहो, सहाबा को ममाती हैं जी, फिर कहो इनके पीछे नमाज नहीं होती। अब मय्यत समझकर सहाबा ने दफन किया है। 3 दिन तक प्यारे पैगंबर का पाक जिस्म पड़ा रहा है। सहाबा करम दूर दराज से आ रही हैं। अब 3 दिन तक अबू बकर सिद्दीक नमाजें पढ़ा रहा है, आपका जिस्म पाक खड़े होकर नमाजें पढ़ रहा था। जिस्म पाक के अंदर रूह थी। बोलो, और समझो मेरे दोस्तों, समझो। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह जिद से बचाए। 3 दिन तक प्यारे पैगंबर का पाक जिस्म पड़ा रहा है। जिस्म पाक के अंदर रूह पाक नहीं थी। जिस्म खड़े होकर नमाज, बोलो, नहीं पढ़ता था।
जिस्म रुकू करके नमाज नहीं पढ़ता था, सजदा करके नमाज नहीं पढ़ता था, जिस्म में उठने बैठने की ताकत, सुनने की ताकत ना सुन रहे थे। अब 3 दिन तक किसी एक सहाबी का अकीदा हो, समझो किसी एक सहाबी का अकीदा, वो कहता हो कि जिस्म के अंदर रूह है, या आप अपने कान मुबारक से सुनते हैं, किसी एक सहाबी का अकीदा नहीं था। सब मैयत समझ रहे थे, रूह अंदर नहीं है, जिंदा नहीं है। अब तीसरे दिन दफन किया है, मैयत समझ कर दफन, बोलो हाँ, मैयत समझ कर दफन किया है, दफन किया। अब मिट्टी ऊपर डाल रहे हैं, मिट्टी ऊपर डाल रहे हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने हजरत अनस को फरमाया, अनसो अताबत अनफुसुकुम अन तहसू अला रसूलिल्लाह अत्तुराब, और जो तुम प्यारे पैगंबर के पाक जिस्म को दफन करके मिट्टी फेंक रहे थे, तुम्हारे जिस्मों ने कैसे गवारा कर लिया मिट्टी फेंकना। अब पैगंबर है जिसकी मोहब्बत है, और समझे हम जैसे दीवाने नहीं, हम जैसे लाखों दीवाने भी एक सहाबी की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकते। वो दीवाने परवाने पैगंबर करीम के सच्चे आशिक। तो फातिमा कहती है, अन्नसो मिट्टी जो डाली है मेरे अब्बा जान के पाक जिस्म पर, वो कैसे गवारा कर लिया, कैसे गवारा किया, वो मिट्टी कैसे फेंकी। और बात समझे। अनस भी कहते हैं अब खुदाई कानून ये है कि जो भी मर जाता है उसे दफन किया जाता है, कब्र बनाई जाती है, मिट्टी डाली जाती है। अल्लाह के कानून के सामने हम भी मजबूर थे, वरना ये किसका दिल करता है कि पैगंबर करीम पर मिट्टी फेंके। अब कब्र बना रही हैं, मिट्टी फेंक रही हैं, जिंदा समझकर, हाँ मैयत समझकर। हयाती हुई है कि ममाती बस अजीब मसला बन गया है। अब प्यारे पैगंबर के पाक जिस्म को दफन कर दिया गया है। दफन हमारी अहले सुन्नत वल जमात की मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है। अल यौमा कमा वज़िया, यही हमारे हिदायत में मौजूद है, बाकी किताबों में मौजूद है अल यौमा कमा। आज भी पैगंबर करीम का पाक जिस्म कब्र में उसी तरह मौजूद है जिस तरह रखा गया था। रखा गया था, मैयत था या जिंदा? हमारी किताबें क्या कहती हैं? आज भी उसी तरह है, अब भी मैयत है। ये अहले सुन्नत की सारी किताबें जो कह रही हैं कि अल यौम कमा वुज़िया, ये लिखने वाले सारे क्या बने? ममाती के हयाती। आज भी पैगंबर करीम का वजूद उसी तरह है जिस तरह रखा गया था। जब रखा गया था रूह अंदर थी, अब भी रूह अंदर नहीं है। जब रखा गया था क़याम कूद करके जिस्म नमाज पढ़ता था, अब भी क़याम कूद करके जिस्म नमाज पढ़ सकता नहीं है। और बात समझे, रूह जिस्म के अंदर अब भी नहीं। जिस्म में देखने सुनने की ताकत जब दफन कर रहे थे उस वक्त नहीं थी, अब भी नहीं है। अब भी
अल-यौम कमा वुज़िया, उसी तरह मौजूद है जिस तरह रखा गया था सही सालिम। क़यामत तक पैगंबर करीम का वजूद इसी तरह सही सालिम रहेगा। मिट्टी पैगंबर करीम के पाक वजूद को खा सकती नहीं है। बात समझे? अब सहाबा कराम ने प्यारे पैगंबर के पाक वजूद को इस तरह दफन किया है। वो वादा पूरा हुआ जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ऐलान किया था, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम, समझो जरा बात को। हमारे दोस्त कहा करते हैं कि यहाँ पर इन्नका मय्यतुन अलग है और इन्नहुम मय्यतून अलग है। अलग है इसलिए आपकी मौत और है, उनकी मौत और है। ये हमारे बाज़ दोस्त यूं कहा करते हैं इन्नका मय्यतुन का जुमला अलग, इन्नहुम मय्यतून का जुमला अलग, लिहाजा आपकी मौत और उनकी मौत और। बात ज़रा समझो। एक है मौत की नौइयत कि पैगंबर के लिए मौत की 9 किस्म और हो, बाकियों के लिए मौत की नौइयत 9 किस्म और हो। नौइयत का फर्क, बात को मेरी समझ आ रही है? किसका फर्क बोलो? नौइयत, 9। इधर मौत की 9 कोई और है, उधर मौत की 9 कोई और है। इधर रूह नहीं निकलती, उधर रूह निकलती है। ये 9 का फर्क है। नौइयत का फर्क कोई नहीं है। मौत का माना यही है कि रूह निकल जाए। पूरी उम्मत का इज्मा है, तमाम अहले सुन्नत वल जमात, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुतकल्लिम, तमाम अहले सुन्नत कहते हैं मौत पैगंबर पर आए तब भी रूह निकल जाती है, उम्मती पर आए तब भी रूह निकल जाती। ये नौइयत का फर्क नहीं है। नौइयत का फर्क पहले बता चुका हूं। ये सिर्फ हजरत नानोतवी का एक अपना तफर्रुद है जो वो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहते हैं कि रूह निकली नहीं है। वो भी आबे हयात हजरत नानोतवी शिया की तरदीद कर रहे हैं। किसकी तरदीद कर रहे हैं? शिया की। शिया का अकीदा है कि इमामों पर मौत आती ही नहीं, इमामों पर मौत आती ही नहीं, पैगंबर पर मौत आती ही नहीं, पैगंबर की रूह निकलती ही नहीं, इमाम की रूह निकलती नहीं, मौत आती नहीं। हजरत नानोतवी ने शिया की तरदीद की, शिया के मुसल्लमात को सामने रखकर। समझो जरा बात को। शिया के और तुम तो कहते हो नबी की रूह निकलती नहीं। अब वही कानून यहां लगाओ। जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकली नहीं, रूह निकली नहीं, तो आपका कोई वारिस नहीं बन सकता। फिर हजरत फातिमा आपकी वारिस नहीं बन सकती। और विरासत तो होती है उसकी जिसकी रूह निकल जाए। जब तुम कहते हो कि रूह निकली नहीं है, तो रूह न निकले तो उसका कोई वारिस हो सकता नहीं है।
ہمارے نزدیک تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی